इस तरह के अनेकों बचन करके सतगुरां ने फिर संगतां दीयां बेनतियां भी सुनिया ते उन्हां नूं पूरीआं कीता है जी। ते ओ बच्ची कुछ दिन आनंदपुर साहिब रह के संगत करती रही, फिर अपने घर नूं चली गई जी। हुण गुरु पातशाह जी की हजूरी विच बहुत संगत आउंदी है और खंडे वाटे की पहुल लैके गुरु की खुशियां लैके और परन करके जाती है। महाराज अज तो बाद असी केस दाड़ी नहीं कटांगे जिन्हां दी तुसीं इन्नी महानता दसी है। और सतगुरु साहब नूं प्यार सत्कार दिंदे है, सरोपे दिंदे है, विदा करते है और गुरु की सिफतां करते जाते हैं। देखो इन्हां रोमां दा गुरु प्यारिओ फकीर पीर बुद्धू शाह ने कितना सत्कार किया। जदों ओदा 700 चेला ते 4 पुत्र भंगाणी दे जंग में शहीद हो गए, कुछ दिनों के बाद मेरे प्रीतम बैठे आ धुप्पे केसवा रहे न, कोल पीर बुद्धू शाह भी बैठा है ते गल चल पई, पीर जी तुसी धर्म युद्ध विच अपना बहुत योगदान पाया है, तुहाडे 4 पुत्र शहीद हो गए, तुहाडे चेले बालके भी शहीद होए, असी तुहाडी की सेवा कर सकते हैं दसो, असी तुहानू कुछ देना चाहुंदे आ दसो की देईए। उस वेले पातशाह केस वाह रहे सी, कुछ केस टुट के कंघे विच आ गए तो पीर बुद्धू शाह कहन लगे महाराज बस तुहाडी किरपा ही चाहिए। कहंदे नहीं मैं बहुत खुशी चाह, तू मेरा बहुत वड्डा मित्र है जो मोढे नाल मोढा जोड़ के जंग के मैदान में हिस्सा पाया है, मैं कुछ देना चाहना तू आपे मंग ला जो लेना। कहते अच्छा महाराज जे इन्नी त्रुठे हो तो आ केसा वाला कंघा ये सने केस मैनू दे दिओ को सतनाम। पातशाह कहने पीर जी ये टुटे हुए केस कंघा ਇਹਦਾ की करोगे? वाह महाराज ये तुहाडे शरीर का एक अंग मैं अपने कोल सांभ के रखांगा को सतनाम। क्यों? साडे पीर मुहम्मद साहब का एक रोम है लंबा, पहला सारे रोम रखते सी केस रखते सी, आ चलन तो हुण चलिया 100-150 साल का, पहला लोग नहीं सी केस कटते इदा। तो गुरु प्यारिओ पीर बुद्धू शाह फकीर कहन लगे साडे मुहम्मद साहब का लम्मा एक रोम है मक्के दे विच, जदों असी हज करन जाने तो सानू उस रोम के दर्शन कराए जाते हैं कि ये रोम मुहम्मद साहब जी का है को सतनाम। तो गुरु साहब ने की कहा इस विषय ते केस गुरु की मोहर है, कंघा धोए भगत कर पाग चुने कर बांध सिखा, दोने वेले कंघा करके टुटे केस कढ़ दिया कर, साफ करया कर और केस की नो दस्तार नो दोबारा फिर झाड़ के समार के बनिया कर। तो मेरे प्रीतम जी बख्शिश करते हैं सिखो इस तरह सानू इन्हां केसां दाड़ियां की कदर करनी चाहिए, भाव रखने चाहिए जी। जिम आमदा तिम खर्च विसाला, गुर के कर होवत सब काला। चलो खैर यह बचन पूरे होए, गुरु घर दे विच बड़ी आमदन भी आ रही है ते खर्चा भी बहुत हो रहा है जी। बैठे गुरु दीवान लगावा। कार्तिक का महीना बीत गया है, मगर का महीना आरंभ हो गया है, सतगुरां ने दीवान सजाया है जी। तो सिखा ने एक बेनती की है सच्चे पातशाह जी, अपने प्रबंधकां ने जिहड़े लांगरी है जां सेवादार है गुरु घर दे विच आनंदपुर साहब, उन्होंने आके सेवा की है। कहते पातशाह जी वैसे तो तुहाडे हुक्म नाल ही चलदा काम सारा, भाना सिखन कर जोग उचारा। सिखा ने बेनती की वैसे तो पातशाह तुहाडे भाने च ही है सारा कुछ, तुसी दयालु कृपालु हो, चाहो तो रिद्धियां सिद्धियां नाल किणके तो पहाड़ ते पहाड़ तो किणका बना सकते हो, पर एक बेनती है
ਤੋ ਪਰੰਤਾ ਖਰਚ ਅਵ ਚਹੀਐ ਸੀਤ ਕਾਲ ਆਇਓ ਬਹੁ ਲਹੀਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬੋਂ ਸਭ ਕਹਿਆ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰਾ ਆਵਤ ਲਹਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਣਜਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲ। ਕਰਿਓ ਰਜਤ ਪਾਨਾ ਦਾਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਓ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ 2000 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ ਆ, ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਲੱਪ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਬੇਰ ਆਇਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਬੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਫਾਕੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਬੇਰ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੂਗੀ, ਕੱਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਘਰ ਪੋ ਮਾਘ ਸਿਆਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਰਜਤ ਪਾਨਾ ਦਾਨ ਹਜ਼ਾਰੇ ਮਸਤਕ ਟੇਕੋ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਣਜਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ 2000 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 2000 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ 600-700 ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਰ ਜਬ ਸਨਮੁਖ ਵੈਸਾ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਤਨ ਹੈ ਕੈਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹ 2000 ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੂੰ? ਕਿਸ ਕੋ ਸਿੱਖ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿ ਸੁਨ ਗੁਰ ਸੰਗ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਸ਼, ਚੇਲਾ, ਸੇਵਕ। ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ। ਮੁਲਤਾਨੇ ਕਰੋ ਬਸੇਰਾ ਆਹ ਮਰੀਦ ਨਿਗਾਹੇ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਕੋ ਆਇਓ ਬਿਕਿਓ ਨ ਮਾਲ ਫਿਕ ਫਿਰਿਓ ਅਲਕਾਇਓ। ਅਕੁਲਾਇਓ, ਅਕਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਆਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਭੇਟਾ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਵਿਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਹਰ ਪੀਰਾ ਸੁਖ ਜਿਸ ਕੇ ਸੁਖ ਸਦੀਰ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਚੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਮੈਂ 1.25 ਮਣ ਆਟਾ ਚੜਾ ਜੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾ? ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਪੈ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦੂਗਾ। ਆਟਾ ਬਥੇਰਾ ਪਿਆ, ਸਵਾ ਮਣ ਸਿੱਟੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਮਰਵਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆਪੇ ਉਹ ਖੋਲ ਦੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਵਾ ਮਣ ਆਟਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਥੋੜੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੱਸ ਪਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਇਹ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਲਿਆ ਕੇ? ਲੋਕਨ ਕਹਿਓ ਅੱਜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਾਹਰ ਜਗ ਨਿਮੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਿਆ, ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ, ਭਾਵ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖੀ ਸੌਖਾ ਤਵੈ ਵਿਕ ਗਇਓ 60,000 ਬਣਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕ ਜੂਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰਗਾ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਾਲ 60,000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਹੋਇਓ ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਕ ਮਾਨ ਜਾਨੀ ਤੇ ਸਦ ਸਬੰਧ ਪੇਟ ਮਹਿ ਆਨੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਚੜਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਭਣਿਓ ਬਚਾਨਾ ਜਿਸ ਕੋ ਖੇਤ ਤਸੀ ਕਹ ਅੰਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਪਾਈ ਕੋ ਪੰਥੀ ਜਾਏ ਚਰਤਾ ਖੇਤ ਗੋ ਦਈ ਹਟਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਖੜੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ 'ਚ ਵੜਿਆ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਵੇਦਾਰ ਖੇਤ ਕੋ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਲਖਤ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂ ਕੱਢਤੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਥੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਭੇਟ ਆਪਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਬਣਜਾਰਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਥੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਖੇਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। चल कोई नहीं तेरा कम हो गया ठीक है। जय मरीद देहो पेट सताहूं गुर के राहो ना मारत काहूं। ये गुरु के किसे दा राह नहीं मारदे, भाव किसे दा हिस्सा नहीं लैंदे। ये हक तेरे से पीर दा ओनू जाके दे। कमाल दी गल है ना। पातशाह कहने ये हक उसे दा बनदा जिहदा तू चेला है, तू निगाहे वाले नू मनदा है, ये जाके उसे दे के आ की हो गया जे असी तू साडा नाम लिया तो तेरा काम हो गया। को सतनाम की होया जे तेरा काम असी कर दिता, तू ओदा चेला ते ओदे कोल जा। बनजारा भी गुरु प्यारे फिर इत्थे अड़ गया। कहना महाराज गल सुन लो, ये अज तक मैं ओदा मुरीद सी पर अज तो बाद नहीं हैगा ओदा। फिर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸੁਖੀਆਂ ਮੈਂ ਚੜਾਵੇ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਚੜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਭੋਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਟ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਰੋਟ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਪਾਈ
ਤਬ ਕੋ ਰਾਵਰ ਸਿਖ ਗੁਸਾਈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਰਬਰੀਏ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਵੜ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਜਨ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੰਡਾ ਕਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਬੰਜਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਨਿਗਾਹੇ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਔਰ ਬਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਚੋਂ, ਜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਾ ਗਏ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੋ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣਜਾਰੇ ਜੂੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੌਖੇ ਹੋਣ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਬਣਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਟਾਓ। ਉਹ ਬੰਜਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਧਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਪਰ ਕੇਸਦਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਣਜਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। तो बहुत सारे बनजारे गुरु के सिख बने। मक्खन शाह लबाना भी एक बनजारा ही सी। कहो सतनाम। बनजारे का मतलब व्यापार करने वाले। तो बहुत सारे व्यापारी बनजारा कहन लग्या जी पहला सीगा मैं निगाहे वाले दा, पर हुण तुहाडा हाँ मैनू चरनी ला लो, सिक्खी दे दिओ जी। गुरु बनियो हिंदन सिख जेही, बन जै है हमरे सिख तेही। पातशाह जी कहंदे जेड़े हिंदू सिख हन वो सारे सिख बन जाते हैं। इस करके जे तुसी सारे किते आ बनजारे वांगू मेरे सिख बन जाओ ना, और तुहाडी धौन तो मैं मुगलों का जूला ला दियां। को सतनाम सी। वाकया ही उस वेले जिस वेले गुरु प्यारे नौवें पातशाह समा सीगा ते किन्ना कतलियाम है हिंदुस्तान के लोगों का होया सीगा, ते मुगल राजे करते सी औरंगजेब वर्गे, ते जे उन्हां नूं बचाउण वाला कोई आया है तो वह नौवां पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज। भावें कि उन्होंने बहाना बना लिया कश्मीर तो आने वाले पंडितां ने जी सानू शिव जी के मंदिर विचों एक चिट्ठी मिली आ, उस ते लिखिया बई तुसी बाबे नानक की गद्दी की ओट लाओ, वो सोनू बचा सकता है। सीधा नहीं सी कह सकते तुहाडी शरण च आ गए, शरण च भी आ गए, बचा भी लिया अपने आप नूं, पर अज उस गुरु तेग बहादुर नूं भुलदे जा रहे ने लोग। को सतनाम। गुरु गोबिंद सिंह जी बारे, गुरु तेग बहादुर जी बारे, खालसा पंथ बारे, पंजवें पातशाह बारे इन्हां लोकां ने, कुछ लोकां ने, सारियां ने नहीं, कुछ लोकां ने बच्चियां दीयां किताबां विच उन्हां दे बारे गलत लिखिया। को सतनाम। ये खबरां बाहर निकल निकल के आउंदियां। मतलब की है कि जिहड़े नवें बच्चे हैं जदों किताबां चों गुरुआं दे प्रथाए खिलाफ गलत गल्लां पढ़नगे तो आटोमैटिक ही वो सिੱਖੀ नूं कबूल नहीं करनगे। को सतनाम। हौली हौली पता लग जाता, खोज निकल आउंदी है, पर एक बारी वो किताबां छाप के जरूर बच्चों के दिमाग नूं खराब करना चाहुंदे आ। को सतनाम। तो वह भी समा सीगा जदों किसी ने इन्हां दी बांह नहीं फड़ी, तो उदों गुरु तेग बहादुर ने बांह फड़ी सीगी। ते अज उन्हां दा कदर करनी चाहिए उन्हां लोकां नूं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਚਨ। ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਲੋਚੇ ਬਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ ਮੋੜੀਏ ਉਦੋਂ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਬਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵਣਜਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਪੜਿਓ ਹਿੰਦਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੀ ਬਣ ਹੈ ਜਹ ਹਮਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਰ ਹਮ ਮਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪਕੜਿਓ ਖੰਡਾ ਤਿਨ ਕੋ ਹਰਨੇ। ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਨਾਹਿਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਿਨ ਕੋ ਨਹਿਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸਿੱਖਾ ਰੱਖ ਕੇਸ ਬਿਸਾਲੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਇਹ ਸਰਬ ਸੁਖਾਲੇ। ਆਹ ਪੈਸੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 8500 ਹੈ, 10,000 ਹੈ, 20,000 ਹੋ ਜੇ, ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓਗੇ। ਪਰ ਔਖੇ ਤਾਂ ਕੇਸਦਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਨਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਦਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। 2000 ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਤਾ, ਮੈਂ 2000 ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਰਚਾ ਵਧੂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ 2000 ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕ ਲਓ ਸਿੱਖੋ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਂ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਸਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸਦਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਦ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਓਹ ਅੱਛਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤ ਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਸੁੱਤ ਚਾਰ। 4 ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਲੋ ਝਾਤੀ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੇਸਦਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੱਲ ਕੇਸਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਣਜਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਹੈ, ਕੇਸਦਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ? ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 84 ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੁਕਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮੇਰੀ?
ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਮੇਰਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੱਟੋ। ਜਦ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਲਾਦ ਕੋਈ ਨਾਈ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਸ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਕੈਂਚੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਐਸੀ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਤੋਂ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਆਹ ਵਧੀਆ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਖੋਪੜੀ ਸਣੇ ਕੇਸ ਲੈ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਕੇ ਕੋਨਾ ਮੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਭ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤੀ, 22 ਦਿਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। 22 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਖੋਪੜੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਊਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਫ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੋ ਸਿਰ 'ਚ। ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਗਏ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਲੂਆ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਦਾੜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਵੀਰੋ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਸਦਕਾ ਬੂੰਦ ਗੰਧ ਮੈਂ ਆਇਦਾ, ਸਿਦਕ ਪੂਏ ਖੋਬਾ ਮਗਜਰਾ ਖੈਰ ਸਬਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੇਸਿਦਕੀ ਦੀ ਬੋ ਬਦਬੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਮਗਜ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸਿਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੰਧ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਭਾਵ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਹੇਰਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਦਾੜੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਦਕ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਤੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਵਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਦਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਸਿਦਕੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਮ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਸੂਰਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਬੇਸਿਦਕੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਖੇਤ ਬਿਥਾੜ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਦਕੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਣਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿਦਕ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ।
ਸਦਾ ਸੰਗ ਤਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲਾ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।